शहीद राजगुरू सुखदेव ते सरदार भगत सिंह का शहादत का दिहाड़ा 23 मार्च जदों भी आता है तो कुछ एक सवाल जोड़े ने सामने उभर के आते हैं कि शहीद भगत सिंह राजगुरू ते सुखदेव जोड़े दूसरे लाहौर साजिश केस के फांसी लगे सी लाहौर जेल दे विच उन्हां दी इस जिंदगी विच की रेलीवेंस है या वो किस किस्म की सोच धारा के स्वामी सी। कुछ दोस्त भी सवाल करते हैं कि शहीद भगत सिंह दी लिखतां जदों सामने आईयां ने तो एक चिंतक के रूप में उभरे ने वो किड्डे क पद्धर दे चिंतक सी, ये सवाल भी उभर के सामने आउंदा। सवाल वड्डे जां छोटे होण दा नहीं, सवाल इस गल दा है कि शहीद भगत सिंह चिंतन दे लड़ लगे हुए वो व्यक्ति सन जिन्हां ने युग परिवर्तन का अपने मन च सुपना लिया सी और जदों पहली बार लाहौर छड्डिया उन्होंने सांडर्स कतल केस के सिलसिले च कानपुर गए ने तो उत्थे भी उन्होंने जाके एक अखबार दे विच काम किया बलवंत के नां थले जिहड़े लेख उदों लिखे कुछ देश भगतां बारे या उस तो बाद विच उन्होंने जो दुनिया भर के चिंतकों नूं पढ़िया अपने अंदर आत्मसात किया और पंजाब की ते देश की स्थिति सामने रखते हुए जिस किस्म का उन्होंने अपना अंदाज घड़िया वो सदका वो एक महान चिंतक के रूप उभरते हैं जिसका हवाला दुनिया भर के जोड़े खोजकार ने देंगे ने। सो मैं एक लेखक होने नाते उन्होंने बहुत उचेरी थां ते रखदा और उन्होंने शहीद भगत सिंह वर्गी लड़ वाली दस्तार बसंती चोला कला 23 मार्च में क्यों सानू वो बसंती चोला क्यों भुल जाता है कि उसके थले जिहड़ा सिर है उस सिर विच की कुछ है। सानू क्यों भुल जाता है कि भगत सिंह राजगुरू सुखदेव एक दिन के नायक नहीं, वो जिंदगी के नायक ने और हर पल चेते रखने की लोड़ है उन्होंने। शहीद सुखदेव दी चिट्ठियां पढ़ो, राजगुरू होरां दा सह सुभाई अंदाज पढ़ो, अपने आप दे विच एक इस मुल्क की फुलकारी का स्वरूप बनता है कि पुणे के नेड़े राजगुरू नगर का राजगुरू का पिंड है। सुखदेव जी लुधियाने के जम्मे जाए और लायलपुर च भगत सिंह के नाल ही बचपन तो खेडे मल्ले। शहीद भगत सिंह का परिवार सारा ही खटखड़ कलां तो उठ के बाबा अर्जन सिंह तो भी पहला बाहर च गया, 12 आबाद कीतियां, पगड़ी संभालो जट्टा लहर राही लोक जागृत किए, किसानी जागृत की और उसका ही प्रताप के शहीद भगत सिंह बचपन तो ही दमुखा बीजण के सुपने लैन लग्या। भावें ये गल प्रतीकात्मक रूप में है पर सच है कि शब्द सभ्याचार नाल उसका वाह वास्ता पहले दिनों पै गया सी। इस गल का हवाला प्रिंसीपल शबील दास दी लिखतां चों मिलदा जिहड़े उहदे कॉलेज के प्रिंसीपल सन नैशनल कॉलेज लाहौर दे या होर सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ लिखतां चों लभदा कि भगत सिंह की भुख अनाज नहीं सी, कोई फैलसूफिया नहीं सी, उसकी चेष्टा भुख हर वेले ज्ञान सी ते ज्ञान तो अगे तुरना ही उसकी एक लोड़ सी। यह भी सवाल अक्सर किया जाता है कि नौजवान पीढ़ी शहीद भगत सिंह के पस्तौल नूं तां अडॉप्ट करती है पर उसकी विचारधारा नूं नमत्थे च नहीं धरती और उसके शास्त्री स्वरूप नूं प्रवान नहीं करती, जबकि उसके शस्त्रधारी स्वरूप नूं ही बहुता उभार के सामने रखा जाता है। दोस्तों ये कुछ गरजां हुकूमतां दियां भी हुंदियां, कुछ एक साडे मन अंदर एक बैठे हुए नायक का जिहड़ा चित्र है वो चिंतक के रूप च घट हुंदा, वो एक हथियारबंद योधे के रूप च ज़्यादा सानूं हुण तक सिखाया गया। ਉਹਦਾ ही प्रताप है कि अज भगत सिंह होवे, राजगुरू होवे, सुखदेव होवे, उसका त्यूड़ी वाला मत्था ही साढ़े सामने पेश किया जाता है। उसके मत्थे में जगदे चिराग जिहड़े ने सूरज ने जिहड़े उन्हां दे नेड़े सानूं नहीं लिआंदा जांदा। मैं समझदा कि युवक केंद्र लहर ने जदों 1966-67 के काम शुरू किया देश भगतां दीआं लिखतां संभालण दा तां प्रोफैसर मविंदरजीत सिंह वड़ैच, प्रोफैसर जगमोहन सिंह और होर साथी सी जिन्ने भी नाल लगे हुए उन्हां सारिਆਂ ने सब तो वड्डा जिहड़ा कार्य किया वो शहीद भगत सिंह ते साथियों दी लिखतां गदर पार्टी के सूरमिਆਂ ਦੀਆਂ जिंदगियां जो रिकॉर्ड कीतियां तो उस विच पहली बार शायद 1973 या 74 ਦੇ ਵਿੱਚ अमरजीत चंदन होरां ने शहीद भगत सिंह ਦੀਆਂ चिट्ठियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। बाद ਵਿੱਚ प्रोफैसर जगमोहन सिंह होरां ने उन्हां ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕੀ नोट सी चाहे उन्हां दे कुछ मूवमेंट्स बारे लेख सी वो भी सारे पब्लिश किए और उन्हां दी एक जेल डायरी बहुत महत्वपूर्ण है जिहड़ी उन्हां दे शास्त्री स्वरूप ਨੂੰ उभारदी है, अगे लियाउंदी है और शायद इसे करके भगत सिंह का कद बहुत बाकी। हुण सवाल यह पैदा होता है कि किन्नी कु लोड़ है उस एक नायक के अंदर उस किस्म के शस्त्रधारी नूं वेखण दी
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ, ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਫੋਕੇ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਡੰਡਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਸਲ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਹਾਨੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੇਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਯਾਦਹਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਸਰਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੋਟ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟੇ ਕੇ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਹਰ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਵੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਹਕੂਮਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਤੁਰ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਣਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਅਸਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਹਿਮੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਫਰਕਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਗੂੰਜਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ, ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਵਾਈਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਈਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਦੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਕੌਮ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਰਦਮ ਅਹਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਬਦਲੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਨਜ਼ਰ ਸਖਣੀ ਏ ਗਲਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਟਕੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਛਣਕਦੀ ਜੰਜੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। Facebook ਯੂਜ਼ਰ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।